Pakai bangku Mas. Pakai bangku. Menyet deh. Siap. Bismillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا إلهي بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا نحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما بنص وما في الغيب نماسونا بكل كتاب أنزل تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ونذنا وكل والمرسلين وآلهن الأصحاب جمعا توسل تابعين في الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين بالإمام القطب حقا وجيها نتاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة يقينا إلهي أسألك بالاسم الأعظم سلقت بأجله للقلب الصدى للصادقين أخذ دين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا كمال الدين سادا عظيما هل تاج العارفين
أبا بكر إماما حباه أهو جهن إلى المولى تعالى نين يعم الحاضرين شامل ودوام ساتر لكل المذنبين بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر ستر الله مسبول علينا وأين الله ناظرة إلينا الله الله من كل خير الشافعين إلهي نسألك أعظم جاه المصطفى إلهي نسأل باسم العظمة جاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الفاتح لوسن شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج الذرية الأنصار وأصحابه الأحباب أجمعين ومن أرواح كافة أولهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سعادة المقيمين أهل المال بقيه زبل فرق درج من أهل الحضر ومن جميع علي بكرم نافع وسلم كرم نافعة من الشيخ الحضرة والأذكار الأوراد والأحزاب منزومات صلوات دعوات مناجات كلهم جميع خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم منزوماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا وما إلى أرواح كافة المقرب من أهل هذه البلدة من العلماء وصل المقرب سوسن صاحب الحارة وغيرا شريف علي بن حسين شهاب الدين وأبي وأمي وأولاده وبناتي وذريته المتقدم هذه المصلى من العلماء والصالحين سوسن حبيب عبد الرحمن زبير الأيدرس والحبيب محمد بن حمد شبكة المسالم الحبيب محسن أحمد أحكام وكل من ينفق ويتصدق ويخدم في هذا المصلى وإلى أرواح والدينا ولكم خاصة عماتنا أماتكم من المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته ثم إلى صاحب الكتاب الإمام النووي الدمشقي وصاحب القصيدة الإمام أبو بكر العدي بن أبو بكر العقبة أن الله يتغشاهم برحمة المسلمين الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من وفاتهم الدين والآخرة جالبة لكل خير دافة وسألنا الله بركاتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا الدنيا والآخرة وجمع لهم الظالم ويرزقنا تقوى نستقام أن الله يحوي الحال بسهل الحال لا يجب منها البركة الحال ثم إلى نية الشفاء من كل داء والأمر وسقم على صلى الله عليه وسلم الشفاء محمد حميد بن محمد فايس بن شهاب سيدي هواء بنتي أوال الدين والأستاذ عمر رفيق بن حبيب علي بن عبد الله الحميد الحبيب علي بن الحميد المشايخ وكل من أصل إمشاء من مشايخنا وإخوان أصل من أحباب أن الله يشفيهم شفاء نجل شفاء رزقا ولا ألم لدن صالحة جلبة كل خير وشر المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحبائب معاشر الحاضرين إخواني رحماني رحمكم الله حفظكم الله وفقاكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا ya Rabbana. Di hari yang ke-22 daripada bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir
Kembali dengan izin Allah, kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah dan dimuliakan Allah insya-Allah dengan perkumpulan ini. Dan mudah-mudahan ya Rabb ya Allah, ini petunjuk kalau kita memang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan dan dikumpulkan bersama orang baik dan kelak diletakkan Allah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap seseorang itu diciptakan Allah, dimudahkan Allah sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kalau kita rasakan alhamdulillah sebagai tahaddutsan nikmah, bukan menjadi kita takabur atau sombong. Kita saksikan pada diri kita, pada anak istri kita, pada orang-orang yang dekat sama kita, untuk gawe baik mudah. Untuk pekerjaan baik tidak ada keberatan, tidak ada sesuatu yang sulit. Dimudahkan Allah, ada jalannya dan tidak membuat kita terhalangi karena sakit, terhalangi karena jauh, terhalangi karena adanya ini dan itu. Maka insya-Allah kita berhusnuzan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan oleh hadis tadi, termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, na'udzubillahi wa nastaghfirullahal azim, kita berlindung pada Allah kalau kita saksikan ada pada diri kita atau anak istri kita untuk satu kebaikan sulit, berat, ada halangannya, ada rintangannya, tidak cepat, tidak segera akan Allah, maka bersedihlah dan menangislah kita sebelum kita menangis kelak di alam barzah, di alam kubur dan di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti orang tersebut muyassarun lima khuliqalah. Kalau untuk gawe buruk dia dimudahkan Allah, berarti dia diciptakan Allah, dipersiapkan untuk menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita bersangka baik kepada Allah dan kita minta tambah nikmat seperti ini. Karena Rasulullah pun pernah mengatakan, ikhwan, idza habballah 'abdahu ista'malah. Jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan gunakan hamba tersebut. Sahabat bertanya, apa maksud dengan ista'malah ya Rasulullah? Yuwaffiqu bi'amal khair qabla an yamut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang itu ditetapkan Allah untuk selalu beramal baik, bekerja, berbuat kebaikan-kebaikan, amal soleh sebelum dia wafat. Sedangkan umur perkara wafat ini kita tidak tahu, ikhwan. Boleh jadi sebentar lagi, boleh jadi malam ini, boleh jadi besok. Yang jelas alhamdulillah kita saksikan hari ini maghrib ini kita dalam keadaan dicantikkan Allah, diletakkan Allah tadi ngadap Allah, maghrib salat berjamaah, berzikir, memuji Allah, menyebut nama Allah. Lalu kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah, salat ba'diyah dan lain-lain. Dan saat ini kita pun alhamdulillah masih diletakkan Allah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diwafatkan Allah, maka insyaallah kita termasuk apa yang dikatakan Rasulullah tadi, hamba yang dicintai Allah. Walaupun kita minta, kita sadar kita banyak kekurangan dan banyak kesalahan, masih butuh untuk dapat ampunan taubat dari Allah, masih butuh untuk memperbanyak amal ibadah. Kita minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat walafiat, dalam taat, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kelak Allah menghendaki kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitupun ya Rabb, perlakukanlah kedua orang tua kami, anak istri kami, saudara-saudara kami dengan perlakuan yang sedemikian. Amin ya arhamar rahimin. Farij al muslimin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, setelah melewati libur yang cukup panjang, kita isi dengan kegiatan maulid dengan maulid. Dari musalla ke masjid, ke majlis, ke rumah-rumah. Alhamdulillah, semua itu mudah-mudahan menjadi saksi kita di hadapan Allah dan menjadi amalan yang makbul. Dan kita wujudkan, buktikan hasil maulid itu dengan semangatnya kita menghadiri majlisul ilm. Ya, majlis ilm tidak katik makannya, katik makan nasi uduk, katik makan nasi minyak. Ya, kalau maulid jelas ada. Ya, nah ini tidak katik kita semangat, bukan berarti kita lalu kendor semangat kita. Karena memang ada orang-orang tertentu yang maulid dia hadir, majlis tidak hadir dia. Ya, maulid dia hadir tekun, tapi majlis dia tidak hadir. Tapi kita mudah-mudahan dihadirkan Allah terus. Maulid kita hadir, Buddha kita hadir, majalis ilmu, majlis zikir pun kita hadir. Alhamdulillah. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, melanjutkan daripada pembahasan kita dari kitab Riyadus Salihin dari Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mudarin amin. Kita sudah masuk kemarin dalam pembahasan bab yang kedua atau yang ketiga, yaitu mengenai istighfar. Itu bab taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya dari bab taubah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain. Amin. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Luar biasa ya. Dari Abi Hamzah, beliau punya kunyah panggilan Abi Hamzah, namun nama beliau jauh lebih terkenal, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sebagian sahabat nama beliau tidak dikenal tapi lebih kenal dengan kunyahnya, seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, ya, Ibn Zubair. Nah ini Abi Hamzah kunyah beliau, nama beliau Anas bin Malik. Kita tahu sejarah Anas bin Malik, ya, seorang anak kecil yang sangat beruntung dengan memiliki seorang perempuan ibu yang sangat salihah yang menghibahkan, menghadiahkan anaknya kepada Rasulullah untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW sampai dilihat. Ya, kita lihat di sini ada nisbah yang luar biasa, ya kawan. Ya, kalau dunia maaf, ya, oh bapak itu ajudan gubernur, ajudan Pak Wali, sekretaris wali kota, sekretaris presiden, ajudan presiden. Wah, bangganya luar biasa. Silakan, tidak apa-apa, ya, boleh baik. Tapi ini antum lihat, beliau Anas bin Malik disebutkan di sini. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Luar biasa. Semua orang pengen dapat ini. Ya, bahkan semua ulama, semua aulia salih mengatakan aku pembantu Rasulullah. Ya, membantu Rasulullah. Tapi Anas bin Malik memang diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah ketika beliau masih kecil, masih senang bermain, kacik lagi nak dinjuk kepada Rasulullah. Uang masing-masing ngenjuk ketika Nabi sampai hijrah ke kota Madinah. Ansar datang membawa bermacam hadiah untuk Rasulullah. Ibunya Anas bin Malik sedih, tak kata apa yang pacak dinjuk kan. Begitu dia melihat anak yang sedang bermain, inilah mungkin yang terbaik yang bisa kuhadiahkan untuk Rasulullah. Tujuannya untuk agar berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun atas pengakuan Sayyidina Anas bin Malik sendiri, beliau bersumpah sampai mengatakan bahwasanya demi Allah, khidmahnya Rasulullah kepada aku untuk aku jauh lebih banyak ketimbang khidmahnya aku untuk Rasulullah. Karena beliau waktu itu masih kecil. Duduk bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tinggal di rumah Rasulullah SAW. Dan yang luar biasa di sini, ya kalau sahabat jelas beliau sahabat Rasulullah. Tapi di sini ada nisbah yang agung, khadim Rasulullah SAW. Beliau adalah pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Sampai sekarang pun kita masih dapatkan, ikhwan. Ya, beberapa orang-orang tua yang pernah jumpa, bahkan pernah berkhidmat sama Kiai besar zaman dulu, Habib besar. Oh ini Masya Allah nih, khadimnya Habib Fulan, ini pembantunya Kiai Fulan. Mulia, dikejar uang, disujud uang, diminta uang berkah, minta uang doh, karena nisbahnya kepada yang mulia. Ya, maka kita beruntung kalau kita ada nisbah kepada Rasulullah SAW dengan apa yang kita bisa nisbahkan. Kalau umat Rasulullah sudah jelas, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai wafat kita tidak keluar dari nisbah itu. Tapi adakah kita bagian lain untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW? Khadim umat Rasulullah, pembantu umat Rasulullah. Khidmah, khadim Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, afrahu bi taubatil abdin, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, afrah bi taubati abdin min ahadikum saqata ala ba'irin wa qad adallahu fi ardin falah, muttafaqan alaih. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat bergembira, lebih gembira terhadap seorang hamba atas taubatnya kepada Allah, melebihi daripada seorang di antara kalian jikalau kehilangan onta dengan segala insinya, kendaraan onta yang merupakan kaki dia untuk berjalan, lalu di situ ada barang-barang miliknya tiba-tiba hilang, ketika tidur bangun-bangun hilang, sedih, bingung, dalam keadaan bingung, tiba-tiba dimunculkan Allah lagi onta tersebut, pasti orang itu akan sangat gembira. Ya macam kita baik punya mobil, kuncinya hilang, pening kepala, muternya lagi, begitu ketemu, Masya Allah, senangnya luar biasa. Ya apalagi segala harta kita ada juga mobil itu misalnya. Nah ketika ketemu, alangkah senangnya kita, bahagianya kita. Nah Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira atas taubatnya kami kepada Allah, taubatnya kita semua ikhwan kepada Allah, ketimbang seorang yang tadi kehilangan sesuatu yang sangat penting, sangat berharga untuk dia, lalu didatangkan Allah, senang luar biasa. Allah lebih cinta, lebih senang, lebih gembira atas taubatnya seorang hamba.
tubna ilallah, tubna ilallah, tubana ilallah, taubatan nasuha. Banyak aku baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya ikhwani. Dawam ke kalau baca 100 kali sehari, jangan nunggu bulan Rajab. Itu bukan khusus berkaitan bulan Rajab. Sepanjang hidup kita baca. Walaupun itu memang dinisbahkan kepada Syahrul Rajab, tapi itu taubat yang sangat agung, bagus untuk kita amalkan. Rabbighfirli, kita minta ampun sama Allah. Warhamni, minta disayangi sama Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku, minta diterima taubatnya kita di hadapan Allah. Dawamkan ikhwan. Baca 100 kali dalam sehari. Kalau baca jangan tinggal. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan kami nasihatkan untuk diri kami dan kita semua, hadirkan hati kita ketika kita membaca istighfar. Apapun istighfar itu, termasuklah istighfar tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Taib. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim lebih panjang diceritakan, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilah min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhillaha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indahu fa'akhadha bihitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Tadi singkat, ini agak dipanjangkan sedikit dalam riwayat Imam Muslim. Ceritanya sama. Rasulullah SAW mengatakan sama, riwayat Imam Sayyidina Anas bin Malik juga, riwayat Imam dari sanadnya kepada Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Allahu asyaddu farhan, sungguh Allah itu sangat lebih gembira, sangat lebih bergembira atas taubat seorang hamba kepadanya, melebihi dari seorang di antara kalian yang di padang pasir yang tandus yang luas kehilangan onta, kehilangan kendaraan. Fanfalatat minhu wa 'alaiha, dan di kendaraan itu ta'amuhu wa syarabuhu, makanannya, minumannya, bekal hidup perjalanan dia ada di situ kalau. Ada di situ kalau bekalnya segala macam ada di situ kalau. Di onta tadi, di kendaraan tadi, di hewan tadi. Lalu hilang. Fa'aisa minha, hilang dak kata jejaknya. Padang pasir yang begitu luas sampai sudah putus asa, pasrah kepada Allah. Dak baca lagi nak cari di mana dak kata. Padang pasir seluas tidak nampak sama sekali. Sampai akhirnya dengan keadaan sudah putus asa tadi, berserah kepada Allah, kecapean tidur di bawah pohon. Tidur di bawah pohon. Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Lalu dia berbaring di bawah naungan, berteduh di bawah pohon tadi. Wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kalau nak tangga gampang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akal kita kadang tak nyambung. Apa yang terjadi? Begitu dia sedang tertidur, tiba-tiba dia tersentak, terbangun dari tidurnya, ngasau dia ganggu di depan dia, tidak ada yang kasar kusu. Begitu dia terbangun, ternyingok, subhanallah, ontonya tegak di depan dia. Dengan sepenuh barang-barang ada miliknya komplit. Saking gembira senangnya tadi didatangkan Allah, onto tadi balik dengan sendirinya. Balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya wong tadi itu, dia embek ke kangen hoto tadi, lalu dia mengatakan memuji Allah, tapi terbalik omongannya. Sampai dia gembira tadi atas pertolongan Allah, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a fi min syiddatil. Ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik sahaja, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Saking gembiranya tadi salah ucap dia. Tentu itu tidak masuk dalam hukum kafir, tidak. Min syiddatil farah. Min syiddatil farah, saking sangat gembira yang tidak pacak diungkapkan lagi sampai salah ngomong dia. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembira yang jadi. Berarti itu sudah tidak pacak kita bayangkan kapasitas kegembiraan yang model apa sampai jika kita belepot ngomong, tapi ini parah ucapan salah yang tadi. Tapi tidak masuk dalam saking gembira tadi sampai lupa
terucap kalimat seperti itu. Nah, Allah asyadda farah. Allah lebih hebat dari itu kegembiraan. Ya Rabb, Allah tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min ma'asin wa dhunub, saghiriha wa kabiriha, khata'an wa amdan, sirran wa jahran. Tubna ilallah taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Taubat, taubat itu mungkin sudah sering kita dengar, syaratnya adanya istighfar, minta ampun sama Allah, nyesel sampai kita terjerumus dalam suatu kesalahan itu. Kemudian azam, bertekad bulat, an la yarji', untuk tidak balik lagi, tidak mengulangi, punya tekad kuat walaupun kita tidak bisa menjamin diri kita akan tidak kembali lagi dalam maksiat. Jangan sampai kita tertipu oleh wasawis syaitan yang mesik ke kita, kadang-kadang datang dewek, kadang-kadang lewat lisan manusia. Sudahlah, kau taubat, kaget besok ngabik lagi. Kau tu main ke Tuhan. Kau tu mempermainkan Tuhan. Mikir juga besar dosa kau. Jadi kendak setan kita bermaksiat terus, tidak taubat. Yalah, aku tahu mungkin aku akan ngulang lagi, tapi hari ini aku akan taubat kepada Allah. Aku minta ampun sama Allah, walaupun aku tidak bisa jamin aku tidak akan pernah ngulangi, tidak bisa. Tapi hari ini aku taubat kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Siapa tahu nanti malam ajalku datang, dan besok mungkin aku diwafatkan Allah, aku datang. Ya kadang-kadang subhanallah, dari pergaulan budak-budak, ya kita zaman kecil-kecil dulu, dia lo kawan sudahlah, tak anget-anget teh ayam, ya paling 3 hari lagi kumpul lagi sama kita, angin lagi, ya. Biarkah seton-seton yang datang dalam hati pikiran kita ngomong seperti itu, atau yang memang lewat lisan manusia, jangan kita sampai terpengaruh. Ya Allah nih, lihat Allah senang, Allah gembira. Kalau manusia kita berbuat salah minta maaf boleh jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali runyam wong. Ya, tapi Allah tidak pernah, Allah hatta yatamal hatta, sampai kita yang malu dewek sama Allah, kita dewek yang ngasoh tidak kelemahan sama Allah. Allah tidak pernah jenuh, tak pernah berubah sedikit pun. Tetap sikap Allah nerima uji bahasa kamu tu welcome. Ya, tak pernah bergeser sedikit pun, pintu Allah tu tetap terbuka siang malam 24 jam. Tak pernah bergeser sedikit, tak. Kan ngulangi 10 kali sudah. Tidak. Allah terus nunggu sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Kalau sudah ajal kita datang, kita baru nak taubat, sudah tertutup pintu itu baru. Ya, tentu ya kita sebagai hamba Allah malu ikhwani untuk mengulangi dosa dan perbuatan. Ya Allah nunjuk kita segalanya, masa kita mengingkari Allah dengan kufur nikmat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, bahkan saking cintanya Allah, cinta kasihnya Allah, banyak hajat-hajat yang kita belum minta dinja Allah. Hajat-hajat yang belum saat ini kita butuhkan sudah disiapkan Allah. Nanya bela sama kamu, maksudnya ada tak beras untuk besok? Ada, sudah beras untuk besok. Telur di kulkas penuh. Ya, jatah untuk kebutuhan, belum lagi yang di ATM, yang belum lagi di kartu, yang di deposito kalau punya duit, jatah untuk seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun lagi ada sudah kita. Sudah ditunjuk oleh Allah. Tapi Allah pernah tak nuntut nuntut antum ikhwan, solat buat besok gawe ke hari ini. Dah. Gawe baik besok malam ini kerjakan, tak pernah. Solat Jumat kaget gawe ke besok, tak pernah. Besok urusan kita, haknya Allah sesuai dengan waktu. Tapi hak kita minta kadang-kadang. Ya. Suatu yang hari ini kita tengok sudah banyak rezeki kita ni, sudah cukup untuk 4-5 hari ke depan, seminggu, tapi masih minta lagi. Dinjuk oleh Allah. Bahkan untuk beliau ujung Palembang dan Astagfirullah, tambeng kita ni, maksiat jalan terus, minta tak malu-malu. Tapi untung yang menunjuk kita ni memang Allah Maha Karim. Ma'ana Rabb Karim, ma'ana Rasul Karim, ma'ana Aslaful Kiram. Ya Allah tak pernah ngitung dosa kita, walaupun Allah menginginkan kita taubat. La ilaha illallah. Kalau seandainya dengan dosa itu Allah menghalangi kita untuk dapat nikmat, tentu orang kafir kita dapat nikmat galah. Tapi Allah beri kalau nikmat dunia, tapi kita harapkan nikmat akhirat yang tidak Allah berikan kecuali orang yang minta kepada Allah. Taib ahbabi rahimani rahimakumullah. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Lebih kita kenal dengan Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari. Ada Abi Musa al-Ansari. Ya, kalau Abi Musa al-Ansari itu sahabat Nabi yang kita kenal dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah. Terangkat nama beliau karena Rasulullah SAW ditakdirkan Allah untuk Nabi berhenti di rumah beliau ketika hijrah, dan Rasulullah tinggal di rumah beliau itu al-Ansari. Ini Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman aslinya.
dari Yaman aslinya. An Abi Musa itu lakabnya atau kunyahnya Abi Musa. Nama beliau aslinya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah Karim Rahim Latif Ghafurur Rahim. Masyaallah tabarakallah. Hatta tatul asy-syams min maghribiha, rawahu Muslim. Ini termasuk hadis yang mutasyabihat karena di situ menyebutkan tajasim. Kalau kita macamnya cuma terjemah sisip terkecoh, bahaya ikhwan. Ya, karena hadis ini menampakkan seakan-akan Allah itu punya tangan dan membentangkan tangannya. Kalau kita macam terjemah B, dia artinya apalagi kalau nanya Syekh Google, kan pacak ditanya kan? Dia artinya sesuai kalimat B. Sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya. Nah, ini na'udzubillah. Ini pemahaman yang batil dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, membentangkan tangan. Kita tidak pernah membenarkan itu kalau Allah berjasad seperti jasadnya makhluk. Allah dengan apapun ya ikhwan tanam dalam hati pikiran, apapun yang terlintas dalam ucapan pikiran kita tentang zatnya Allah, pastikan Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Bagaimana Allah? Hanya Allah yang tahu bagaimana Allah. Tak ada. Nah, di sini sering kita dapatkan, ya, kalau antum belajar benar, antum paham ke dalam akidah, kadang-kadang innallaha yanzilu ila samil ard, sungguhnya Allah turun ke langit bumi. Seakan-akan turun berarti Allah dari pucuk. Ini juga bukan, Allah tidak berjihah. Allah tidak ada di atas wala di bawah, ada di depan, di belakang, kadang hendak. Allah tidak bertempat, tidak bertempat dengan tempat-tempat seperti itu. Allah ada di tempat Allah ada, di semenjak Allah ada di mana, wallahu a'lam. Ya, Allah maujud. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, ya, Rasulullah SAW, di sinilah ulama kita mentafsir, ya, menjelaskan makna seperti ini. Contoh dalam hadis ini, qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya. Membentangkan tangan berarti nerima maknanya. Ya, dalam ayat Al-Qur'an juga ada, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini tidak boleh kita artikan tangan itu tangan seperti di tangan, ya. Bahkan dalam mabsutatani, dua tangan Allah terbentang. Nah, ahli sunnah wal jamaah akidah kita yang paling insyaallah yang hak, yang benar, yang tidak ada keraguan, tidak ada keburukan di dalamnya, tidak boleh mengatakan kalau Allah itu punya tangan dua, ya. Punya tangan, ya Allah itu punya tangan, pokoknya cuma bentuknya macam mana kita tidak tahu. Itu tidak boleh juga dalam ahli sunnah wal jamaah. Ya, pokoknya itu ditakwil. Ya, wallah, kalau itu ayat Al-Quran, ulama kita mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Apa maksudnya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau hadis pun seperti itu, Allah wa rasuluhu a'lam bima bimuradih. Apa yang tahu yang hanya Allah dan Rasul, apa maksud yang tahu. Namun ada ulama ar-rasikhina fil ilm, ulama ahli tuga, ulama yang soleh, yang akwanya hebat, ilmunya luas, ya, untuk menyelamatkan akidah kita jangan sampai kita salah karena sudah banyak diracun oleh kesalahan-kesalahan, maka mereka mentakwil hadis-hadis atau ayat seperti ini dengan takwil yang baik. Contoh tadi, yadullah fawqa aydihim, bukan tangan kata mereka, tapi kekuatan Allah di atas kekuatan tangan-tangan mereka. Artinya nasr, pertolongan Allah ada bersama mereka. Nah, ini juga, ya, yadullah di situ dikatakan qala yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya, bukan tangan tapi afu, ampunan, maaf, rahmat, maghfirah, dibukakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita artikan tangan itu tangan. Ya, orang Salafi Wahabi mengatakan tangan Allah di arsy kata mereka, dasarkan teks yang Al-Quran sebutkan. Nah, kalau sudah dikatakan Allah itu tinggal di arsy, Allah ada di atas, berarti Allah sama dengan makhluk. Sama. Kalau sudah sama dengan makhluk, berarti ada suatu kekurangan pada zatnya Allah. Allah maha sempurna. Jadi kita yakinkan seperti apapun yang terlintas dalam pikiran tentang zatnya Allah, Allah tidaklah seperti itu. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul. Allah tidak sama dengan apapun daripada makhluknya. Hakadha. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan pintu rahmat dan ampunannya bil laili, di setiap malam. Untuk siapa? Liyatuba musii'un nahar, untuk kita yang tadi bermaksiat di siang hari.
Dari maghrib sampai subuh Allah bukakan pintu rahmat, pintu afu, maaf buat kita yang bermaksiat di siang hari. Jangan nunda besok. Bermaksiat tadi pagi, tadi siang, tadi sore, bahkan ketika nak ke majlis pun masih kita terjenguk yang diharamkan Allah. Saat ini kita bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Lalu wa yabsutu yadahu, dan Allah bentangkan pintu rahmatnya, pintu afu, ampunannya bin nahari, di siang hari. Untuk siapa? Liyatuba musiul lail, untuk orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Jadi kurang apa lagi sudah? 24 jam tak putus pintu rahmat, pintu ampunan Allah tak pernah berhenti. Jadi jangan pernah kita temakan dengan ucapan tadi, kau tu kalau hari ini taubat besok ngawik lagi, besok taubat kau tu ngolok nguyuk Tuhan, main ke Tuhan kau tu, duhako kau, kapi kau. Jadi pengennya dia apa? Ya kita terus bermaksiat, tak usah taubat. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada seperti itu. Allah tak pernah ngerasa seperti itu. Ya, bahkan orang-orang soleh, ikhwan, ya, orang-orang soleh itu muridnya berbuat salah dimaafkan, besok datang lagi minta maaf lagi, salah lagi, buat salah lagi terus. Tak pernah, sudah ini terakhir kali, besok aku maafkan kau. Tak pernah. Itu orang soleh. Ya, itu orang soleh, apalagi Rasulullah. Dan Allah di atas segala-galanya. Ya, walaupun ya kita manusia mungkin kadang-kadang seperti tadi, ya, ngancam anak kita atau siapa yang melanggar, awas ini terakhir kali anak maafkan nanti, besok kalau nanti ngulang anak tak maafkan. Ya kita manusia, ya sah-sah baik seperti itu. Sebagai tarbiyah mungkin untuk mendoktrin agar dia tidak ngulangin dari perbuatan kesalahan tersebut. Tapi kita sebagai orang tua, ketika ternyata anak kita ngawik lagi, apa kita tidak maafkan? Masih maafkan juga. Ya, masih tetap kita maafkan. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, siapa yang bertaubat minta ampun kepada Allah qabla an tatlu'a asy-syams, sebelum terbit matahari, sebelum subuh, ya, atau ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Sini tatlu'u asy-syams bukan tatlu'u fajar, artinya sebelum terbit matahari. Min maghribiha taballahu, maka Allah akan terima taubatnya. Allah akan terima taubatnya. Memang kita disunahkan ikhwan membuka hari, menutup hari dengan istighfar. Di antara yang diajarkan salaf itu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 28 atau 27 kali, 28 kali. Bib yang lain boleh tak? Anda dapat acak ngapalin, silakan apapun. Yang tadi juga boleh. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah. Pendek semuanya indah, semuanya baik. Kemudian dianjurkan juga oleh salaf untuk kita baca istighfar untuk umat Rasulullah. Yang mana kalau kita istighfar ini kita masuk, orang tua kita masuk, semua umat Nabi masuk. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin mu'minat, astaghfirullah lil mu'minat. Ini disunahkan dibaca sebelum maghrib, ya, atau juga sebelum subuh atau sebelum terbit matahari. Perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Abi Abdurrahman. Ya, di awal-awal kitab ini Imam Nawawi menyebutkan kunyah-kunyah mereka dan nama mereka, tapi setelah nanti beliau langsung persingkat, langsung menyebutkan nama atau kunyahnya saja. An Abi Abdurrahman, abahnya Abdurrahman. Siapa yang dimaksud? Abdullah bin Umar. Sering juga ngetop dipanggil dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an Abi Abdurrahman. Anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsul hasan. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Di sini Rasulullah mengatakan, hadis datang lewat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasul berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba malam yughair, sebelum ruhnya sampai ke kerongkongan. Ai makna sebelum ajal datang. Sebelum ajal datang.
Nah, kita tidak tahu maka kita memperbanyak istighfar. Rasulullah tadi yang sudah kita baca pada pertemuan terakhir dulu mengatakan tidak kurang 100 kali aku beristighfar minta ampun sama Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kita banyak. Ya Masya Allah, ada orang yang wikitnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar terus nyinggung apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ya, tapi hati-hati, istighfar ini kadang-kadang ada orang istighfar tapi dia mentakdiskan dirinya, mensucikan dirinya. Ya, misalnya ada orang ngomongnya apalah terhadap dia, dia langsung astagfirullah, mana ente ini ngomong cak itu, astagfirullah, ya. Atau nyinggung orang berbuat keburukan, astagfirullah, tapi bukan astagfirullah benar-benar dia, ya dibanding dengan menghinakan orang yang bermaksiat tersebut. Ada yang seperti itu. Itulah yang termasuk istighfar yang butuh diistighfarkan. Ya, istighfar yang butuh diistighfarkan. La ilaha illallah, astagfirullah. Yang aneh ya, mungkin kami pernah sampaikan, ada orang dari bidan balik, baru dapat anak, ketemulah seseorang, nanya, Masya Allah, lahir ke bini kamu? Iya, alhamdulillah Beb, lahir ke anak, inti berapa? Ini yang keberapa nih? Yang ke-6 Beb, astagfirullah. Yang ke-6 Beb, astagfirullah. Nah, ini bukan pada tempatnya nih. Kau ini perlu diistighfarkan. Dan yang ke-6 itu astagfirullah dia. Emang salah, emang dosa, emang maksiat. Ya, dulu begitu kata-kata, Masya Allah, anak 11, 13, bahkan 16, paling kecil 7, 5, jarang yang punya 2, 4. Dan pas dengan 6, astagfirullah. Mana itu? Astagfirullah. Aneh tak isa? Istighfar tak pada tempatnya itu. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadal adzan muadzin. Yang nak berwudu silakan ya ikhwan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين ربك فليودي ربك فليودي ربك فليودي ربك فليودي ربك فليودي وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Kalau contoh yang istighfar pada tempat tu banyak ya kawan. Ya. Kadang-kadang wong insyaallah ya inilah penyakit. Kita lagi duduk kawan kita ni memang ya, dia datang mungkin ada setan yang tak lepas di luar masa melok. Lagi majlis ada kawan tidur seperti itu. Tunjuk tahu kita. Jul, ingat nah. Syudin tidur. Astagfirullah. Pas kita dijenguk, astagfirullah. Apa dia dosa dia? Apa dosa kau? Istighfar model apa itu? Panitia kita tunggu tamu datang maulid. Datang si Budi ngajak anaknya 4 ikok, seragam pula. Tengok nah, serban. Astagfirullah. Istighfar apa ini? Istighfar apa? Model macam ini. Makan selesai. Betulan ada sisa nasi tak terhabis Habib ni. Tak bagi Habib. Tengok nambah. Astagfirullah. Yang nambah ni nasi ni kan lebih. Mubazir bekas habaib bekas asatis. Mbak tadi. Oh makan dari lahap pula. Junyu astagfirullah. Nah ini istighfar yang syaitaniah ni. Wajib diistighfar orang makan lahap tadi astagfirullah. Ya. Itu istihza. Ngasuh dirinya lebih bagus, menghina kau itu. Apa keburukan orang itu? Apa urusan kau nak fuduli dengan urusan dia, nak makan banyak, nak makan 2 kali, nak pergi kondangan, ngajak anak serban, nak tidur di majlis. Inilah na'udzubillah min dzalik. Qalbun ghafil tadi. Tak pada tempat istighfar, bukan pada tempatnya. Astagfirullah, na'udzubillah. Ikhwan rahimakumullah, sebelum kita tutup majlis ini ada permintaan Fatihah khusus untuk Syarifah Zaitun binti Muhammad bin Syahab bin Syahab yang saat ini sedang kritis di rumah sakit. Kita doakan kalau Allah berkehendak beliau panjang umur, Allah panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Kalau Allah menghendaki beliau harus kembali ke rahmat Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala salihah jalibatan kullu khair wa kullu syarr. Fatihah khususan li Syarifah Zaitun binti Muhammad bin Syahab bin Syahab. Allah tersalam wal afiyah tamat wal fasih wal afiyah. Dalam husnul khatimah fi khilafah la hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد تهش الصحب والحمد للإله
الفاتح.